નમસ્કાર, ગુડ આફ્ટરનૂન. અને આજે તમે જાણો છો કે CNBC બજાર 8 વર્ષ ઉજવી રહ્યું છે, અતુલ્ય 8 વર્ષ ઉજવી રહ્યું છે. અને અમે ઘણા બધા એક્સપર્ટ સાથે તમને મળાવ્યા છે, અમારા મહેમાન તરીકે આવ્યા છે અને ઓલ થ્રુ આઉટ ધ યર આવ્યા છે. અને આજે એમાંથી DSP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન હેમેન્દ્ર કોઠારી સાથે આ સ્પેશિયલ દિવસે. હેમેન્દ્રભાઈ, આપનું ઘણું સ્વાગત છે આજના દિવસે. અને જેવી રીતે CNBC બજારની 8 વર્ષની જર્ની રહી છે, તમે પહેલેથી અમારી સાથે રહ્યા છો, અમને ગાઈડ કર્યું છે, ઘણી બધી જગ્યાએ તમારા વ્યૂઝ અમને આપ્યા છે ને એ વ્યૂઝ ઘણા બધા અમને તો કામ આવ્યા છે, પણ દર્શકોને પણ ઘણા બધા કામ આવ્યા છે. પણ પહેલાં તો CNBC બજારને તમારા શું વિશેષ રહેશે? Congratulations, first of all, for completing 8 successful years, and you have done so well. તમે એટલું સારું કર્યું છે કે બધા આપણા ગુજરાતીઓ બધા તમારું રોજ સવારે એ ઉઠીને પહેલા એ સાંભળે છે, માર્કેટ ટાઈમે સાંભળે છે. તો બહુ હેપી છું. જી હેમેન્દ્રભાઈ, કમિંગ બેક, અત્યારના જે માર્કેટ સિચ્યુએશન છે, ખાસા એવા વોલેટાઇલ માર્કેટ્સ રહ્યા છે, પણ ક્યાંકથી ક્યાંક હવે સેટલ થવાની કોશિશ ઓફકોર્સ જરૂર કરી રહ્યા છે. એક ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે. ગ્લોબલ જે આપણે સિચ્યુએશન, ગ્લોબલ માર્કેટ્સની સિચ્યુએશન આપણને અફેક્ટ કરતી હોય છે, જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન આપણે જોઈએ કે અફેક્ટ કરતી રહ્યો છે, ઇન્ફ્લેશન ને રિસેશન વચ્ચે પણ આપણે એક અમુક કન્ટ્રીઝ અત્યારે ફાઇટ બેક કરી રહ્યા છે. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આખો સિનારિયો? તમે જો પહેલા આ 2 વર્ષમાં પહેલા તો સ્ટાર્ટેડ વિથ કોવિડમાં, લોકડાઉન થયું કોવિડમાં. એ કોવિડની એની અસર જે થઈ આપણી ઇકોનોમી પર બી થઈ, 23% GDP ગ્રોથ ડાઉન થયો એકચ્યુઅલી. સો ઇફ યુ સી ફ્રોમ સ્ટાર્ટિંગ આ 2 વર્ષ પહેલા અને હમણાં ઘણી ચીજો થઈ વચ્ચે. એમાં વચ્ચે આ વોર આવી ગઈ. તે વોરની હિસાબે ઓઇલ પ્રાઇસીસ, મેટલ પ્રાઇસીસ, inflation which has started. US government particularly is very keen to curb the inflation, and most of the government. In between they printed a lot of deficit financing, a lot of currency was printed. So too much money chasing sometimes. So that's one thing. USA ma to employment is not a problem. The problem over here is inflation, and that also the fear is of, they are all worried about deflationary effect or recession also they are talking. So that's a kind of psychology which they've been creating over here, and we are seeing it continuously in India. FIIs have been selling, but that said, India આપણું મને બીજા બધા country કરતા ઇન્ડિયામાં government taking a lot of proactive steps through finance ministry, directly through Reserve Bank. But inflation, which is the thing, is the core to most of the people. So they have to control it, and it is not easy. The advantage in India is that we have got enough food grains. A lot of countries are facing of the food grains. And the good news which I heard, that the monsoon has been quite good and it is expected to remain good. If that happens, India has a definitely advantage. Now the question is, there is a supply link chain, which is the problem which is there everywhere. You are not getting the various important parts in the motor cars or in various manufacturing. So these are the problems which are getting acute to some extent. And we hope that is sorted out sooner. The market on the other side has taken it very, very, I would say, concerned basis, and the market has fallen in all the markets, not only in India, in US market, in most of the European, Japanese market, which has also gone down. The question which has happened is a lot of new technology, market-related technology companies which came up, which did well. But now I think people are worried about the valuation side of that. So there are concerns there.
there are some of the industries, they do well. And some of the industries naturally will suffer a little more. હેમેન્દ્રભાઈ, તમે મેન્શન કર્યું કે સપ્લાય સાઇડ કન્સ્ટ્રેન. હવે જ્યારથી આપણે પેન્ડેમિકમાં એન્ટર થયા અને ત્યારબાદ આપણે એક સપ્લાય સાઇડ કન્સ્ટ્રેન જોયો, હવે જ્યારે થોડોક ઇઝ આઉટ થવાના આપણને ચાન્સીસ દેખાઈ રહ્યા છે, તો તમને લાગે છે કે જે ડિમાન્ડ સાઇડ કન્સ્ટ્રેન આપણે જોઈ શકીએ છીએ ડ્યુ ટુ ઇન્ફ્લેશન ઓર રિસેશન, જે વાત કરી રહ્યા છે એને લીધે, કારણ કે એક ભાવ વધારો થઈ રહ્યો છે અને જો રિસેશનમાં જઈએ છીએ તો પણ એક પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો ડિમાન્ડ સાઇડ કન્સ્ટ્રેન તમે જોઈ રહ્યા છો આગળ જતાં? આજને મેં ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ અહીંયા વાંચ્યું મેં. So Hindustan Lever's chairman has said the same thing what you are talking. કે ઘણા લોકો પોતાનું વિચાર કરે છે, જરા પ્રાઇસીસ વધી ગયા છે, they are concerned about, એટલે આસ્તે આસ્તે એ લોકો પોતાનું અમુક પરચેસીસ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી તે ઓછું કરે છે. એ લોકોને પ્રાઇસ રાઇઝ એ લોકો કોઈને ગમે નહીં, અને that is what the cause is to some extent. So inflation control is going to be very much important globally, and because one of the reason is આપણે ઘણું money print થયું છે. જો કે India has been more conservative compared to other countries. They have done well, I must say that. So મારા હિસાબે જ્યારે recovery થશે, and when there is supply wise which is coming from the equity selling shares may reduce, and they will start realizing India is a better place compared to other countries. Now it depends also કે investors money withdraw કરે fund માંથી, તો એ લોકોએ બી withdraw કરવા પડે છે. But so they are all afraid at the moment. Investors are becoming very shy, interest rate going up. So where do they invest? I think the question which is there paramount important. If you invest in fixed income, there is a depreciation આવે છે એમાં, કારણ કે જેવું 5 વર્ષ કે 10 વર્ષમાં મૂકો તો એની અંદર એનો પ્રાઇસ એનો ઘટે, ઇન્ટરેસ્ટ વધે, તો એટલે લોકો શોર્ટ ટર્મ 1 વર્ષનું, 6 મહિનાનું, 3 મહિનાનું એવી રીતે ઇન્ટરેસ્ટમાં મૂકવા જોઈએ, કે સો દેટ એનો માર ન પડે એ લોકોને. તો આઈ થિંક એ કેટલી વાર વાત જોવે લોકો. સો આઈ થિંક આ એક ક્વેશ્ચન છે. એન્ડ look, આપણે એક એડવાન્ટેજ એ છે કે આપણી બેન્કિંગ સેક્ટર ઇઝ વેરી હેલ્ધી, unlike what was there for 5, 7, 8 years back, which was different, and today it is different. So that is one good strength we have. We also strength about our technology, which is a companies which is supplying the technology side, which is quite good, like TCS or Infosys, Wipro, etc. So the question which is there is we have to see the oil prices. We are importing 85% of oil, and the prices is slightly subdued, but we require much more below than what today's level. એબ્સોલ્યુટલી હેમેન્દ્રભાઈ, યુએસમાં આટલું બધું મની પ્રિન્ટિંગ થયું તો એ લોકો તો સફર કરી રહ્યા છે, પણ વર્લ્ડ ઓવર આપણે સફર કરી રહ્યા છે કે જે રીતે માર્કેટ્સ એમના બિહેવ કરતા હોય છે, આપણે ગ્લોબલી આપણા માર્કેટ્સ પણ એમને ફોલો કરતા હોય છે. પણ બિસાઇડ્સ દેટ, હવે આગળ જતાં તમે આપણા માર્કેટ્સ, ધ ઇન્ડિયન કેપિટલ માર્કેટ ગોઈંગ ફોરવર્ડ, જો આપણે 6 મંથનો સિનારીઓ લેવો હોય તો તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, કઈ રીતે પેન આઉટ થઈ શકે છે? Market will remain volatile. ઉપર નીચે માર્કેટ રહેશે. થોડો હવે બાઉન્સ આવી શકે at some good news of oil prices or the war માં સ્ટોપેજ આવે તો એનો એડવાન્ટેજ થઈ શકે થોડો. But apart from that, I think people naturally will be concerned. આપણે લોકો ઇન્વેસ્ટરો પોતાના હાર્ડ અર્ન મની મૂકે છે, તો એ વિચાર કરીને મૂકે કે હમણાં મૂકવું જોઈએ કે સ્લો ડાઉન કરવું જોઈએ. મારા હિસાબે થોડું મૂકવા કરવું જોઈએ, because nobody knows market ક્યારે rebound થાય. At the same time, they should be prepared that certain percentage they should keep in equity, certain percentage they should keep in fixed income. So combination of both, that is what is required at the moment.
એબ્સોલ્યુટલી, કારણ કે હેમેન્દ્રભાઈ સાચી વાત કહી, જ્યારે આવી રીતે વેલ્યુએશન કરેક્ટ થતા હોય તો આપણે એક સ્ટેગર્ડ મેનરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ, જેથી વી કેન ટેક એડવાન્ટેજ. પણ હેમેન્દ્રભાઈ, આપણે જે સાંભળી રહ્યા છીએ કે આ જે ઇન્ફ્લેશનનું જે મેજર કારણ છે એ હાયર પ્રાઇસીસ ઇન કોમોડિટી છે. તમારું શું માનવું છે આ બાબતે? કોમોડિટી ડ્રીવન કેમ થાય છે? કારણ કે એક તો બરાબર છે ડિસ્રપ્શન. સેકન્ડ થિંગ, ઇન્ફ્લેશન થઈ જાય છે એ ઓન દેટ રીઝન ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ગોઈંગ અપ ઓલ્સો. સો એ હિસાબે બી માર્કેટને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઉપર જાય તો એની અસર થાય છે માર્કેટ પર. બીકોઝ પીપલ એનો પ્રોફિટેબિલિટી ને અસર થઈ શકે. The company which are, though they have not borrowed, but people will compare with interest and calculation. એનું ડિવિડન્ડ yield કેમ અને પ્રોફિટ કેવી રીતે છે એ કમ્પેરિઝન થશે, એટલે એ હિસાબે બી થોડું માર્કેટને અસર થાય છે. જી હેમેન્દ્રભાઈ, હવે આપણે એ સિનારીઓમાં છે કે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇક સાયકલમાં જઈ રહ્યા છે ને હમણાં આપણે થોડા હાઇક્સ જોઈશું ડોમેસ્ટિકલી ઓલ્સો. એ કેટલું ઇફેક્ટ કરી શકે છે ઇક્વિટી માર્કેટને? કોઈ ટોટલ ડિસ્કાઉન્ટ પોર્ટલ થયું નથી. ચાર્ટિસો અલગ અલગ વાતો કરે છે કે અમુક સપોર્ટ લેવલથી નીચે જાય તો વધારે નીચે જાય. મારે હિસાબે લેવલ એવી આવી છે કે ક્રુશિયલ લેવલ પર આવીને માર્કેટ છે હમણાં, એટલે તમને રિબાઉન્સ દેખાશે અને પછી જોવું છે કે સસ્ટેનેબલ થાય છે કે નહીં. અને કોઈ સારા ન્યૂઝો આવે તો એ હિસાબે તો ટકી રહે માર્કેટ. અધરવાઇઝ જે વોર જે પ્રમાણે ચાલી રહી છે તે પ્રમાણે એની અસર દુનિયામાં બધાને અસર થઈ છે. ખાલી ઇન્ડિયાને નથી થઈ. ઇન્ડિયાને કમ્પેરેટિવલી ઓછી છે, because આપણે ઇમ્પોર્ટ કરી શકીએ છીએ રશિયાથી. બટ આજે જોઈએ તો કોમોડિટી પ્રાઇસીસ થી માંડીને ડિમાન્ડમાં બી તકલીફ થાય છે બધી જગ્યાએ. જ્યાં લોકો, જેમ આપણે ઇન્ડિયાની અંદર લોકો ઓછું બાય કરે સપોઝ, તો ત્યાં બી એ લોકો ઓછું બાય કરે છે. એ લોકો ફિયર કરે છે એ લોકોનું રિસેશનમાં. અને એ લોકોનો હમણાં તો જોબનો પ્રોબ્લેમ નથી અહીંયા યુએસએ જેવી કન્ટ્રીમાં, બટ ફ્યુચરમાં એ લોકોને પ્રોબ્લેમ આવી શકે અને ઇન્ફ્લેશન જો થાય તો એ લોકોની રિયલ ઇન્કમ ઓછી થાય. તો એ હિસાબે એ લોકો જરા સંભાળીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે અને નવા પૈસા આવતા નથી તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને એ લોકો નેચરલી એ લોકો જરા સ્લો ડાઉન થાય છે. જે સાચી વાત કહી છે તમે હેમેન્દ્રભાઈ, કારણ કે હવે આગળ જતાં યુએસમાં વધારે ઇન્ફ્લેશનની વરી છે, યુએસ પીપલમાં વધારે ઇન્ફ્લેશનની વરી છે, કારણ કે એ લોકો ઇન્ફ્લેશનને મેનેજ નથી કરી શકતા. આપણે વી હેવ સીન આવી બધી સાયકલ્સ અને આપણે આઈ થિંક વધારે સક્ષમ છે, પણ આપણે વધારે આગળ ચર્ચા કરીશું. પણ અત્યારે એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈશું અને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ ડીએસપી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન હેમેન્દ્ર કોઠારી સાથે. અને હેમેન્દ્રભાઈ, હવે તમે આગળની સાયકલ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? તમે બેન્કિંગ ની તો વાત કરી, પણ હવે ઘણું બધું સ્પેન્ડિંગ થઈ રહ્યું છે. કેપેક્સમાં આપણે ઘણું બધું સ્પેન્ડિંગ આવતા જોઈ રહ્યા છીએ અને એને લીધે એક બેન્કિંગ સેક્ટરને પણ એક એડવાન્ટેજ મળશે. અને અત્યારે બેન્કિંગ સેક્ટરને જોઈએ તો જે એમનું જે બેલેન્સ શીટ છે કાફી હદ સુધી ક્લિયર થઈ ગયેલી છે. આ બે સેક્ટરને આગળ જતાં તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? આઈ થિંક ઇન્ડિયામાં કેપેક્સ particularly on various infrastructure like roads, ports, airports and various other infrastructure જે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે એના પર ગવર્મેન્ટ પૈસા, રેલવેઝ એના પર પૈસા ખર્ચાશે. એ ખર્ચાશે એની ઇફેક્ટ બીજી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી પર બી આવશે, વેધર સ્ટીલ હોય કે સિમેન્ટ હોય કે વેરિયસ અધર થિંગ્સ, એના પર બી અસર થઈ શકે. એટલે એ સારી અસર થાય. સો આઈ થિંક વી આર વેઇટિંગ નાઉ ધ fast disbursement of money by government and by various agencies.
એની અસર થશે એટલે હિસાબે there are certain sectors where government will encourage more, I'm sure, is renewable. એમાં એ લોકોએ પ્રાઇસિંગ જરા બેટર કરવું જોઈએ અને એન્કરેજ કરવું જોઈએ રિન્યુએબલમાં. રિન્યુએબલ ટુડે આપણે ફ્યુચર એન્વાયરમેન્ટ આસ્પેક્ટ બી અને થોડું લેસ ડિપેન્ડન્ટ ઓઇલ થાય એ હિસાબે આપણે ધ્યાન રાખીને કરવું જોઈએ. હજી સુધી ઇન્ડિયામાં રૂફટોપ ને બધું હજુ થયું નથી શરૂ, પણ એ થશે ફ્યુચરમાં. અને EVs ઇલેક્ટ્રિકલ વેહિકલ્સ એ શરૂઆત થઈ છે અને હોપફુલી વધશે. જી, તમારા હિસાબે હવે કયા સેક્ટર્સ લીડ કરશે? હવે નેક્સ્ટ રેલીમાં કયા સેક્ટર્સ આગળ પડતા એક એડવાન્ટેજિયસ પોઝિશનમાં રહી શકે છે? એની પહેલા મારે કેવું છે કે આપણે ચાઇના આ બાજુ જોયું, આ બાજુ આપણે જોયું કે વિયેટનામમાં પીપલ હેવ ઓલ્સો શિફ્ટેડ. વાય નોટ ઇન્ડિયા? Because India also offer market. A large production can be sold in India also and can be exported outside. So Ajay, which prime ministers and various other ministers are trying, how we can attract and the foreign money and for manufacturing in India. So I think tomorrow, I think it is important that આપણું ધ્યાન એના પર જાય કે આપણે કેમ જોઈન્ટ વેન્ચર લાવીએ કે લોકો ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે, બેઝિક ફેસિલિટી આપો, તમે ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ વધારો so that લોકોને જોબ બી મળશે કે ટ્રેન થયેલા માણસો એ લોકો લઈ શકે. આપણે એડવાન્ટેજ છે between China and India also, that our labor cost is much lower than there. So we require now to see and focus and getting more companies, large international companies to come to India. And India લોકોને વધારે ભરોસો છે than હવે ચાઇના ને various other countries કરતા એવું મને લાગે છે. એબ્સોલ્યુટલી. પણ હેમેન્દ્રભાઈ, જે આપણે ચાઇનાની પોઝિશન જોઈ છે ને એનો એક એડવાન્ટેજ ઘણા બધા કન્ટ્રીઝ, એશિયન કન્ટ્રીઝને મળી રહ્યો છે. પછી વિયેટનામ પણ છે, પણ વિયેટનામ ઇઝ મચ મોર સ્મોલર કન્ટ્રી દેન ઇન્ડિયા. પણ તમને શું લાગે છે કે એ એડવાન્ટેજ આપણે શું પ્રોપરલી લઈ રહ્યા છે કે નહીં? ઓલ્ધો આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઘણા બધા બિઝનેસીસ, ઓવરસીઝ બિઝનેસીસ અહીંયા આવવા માટે તૈયાર છે, પણ અહીંયાનું જે ઇકોસિસ્ટમ છે એ હજી એમને કમ્ફર્ટેબલ નથી. ત્યાં એક સુધારાની જરૂર છે. જેમ તમે કહ્યું કે એક ટ્રેનિંગ અને સ્કિલ સેન્ટર્સ પણ અહીંયા આપણે ખોલવા જોઈએ, જેથી આવી સિચ્યુએશનનો આપણે એક વધારે એડવાન્ટેજ લઈ શકીએ. એ આવું જો કરીએ છીએ તો ભારતને કેટલો એડવાન્ટેજ આગળ જતાં થઈ શકે છે? Absolutely. And આપણે કરવું જોઈએ જ, એડવાન્ટેજ લેવો જ જોઈએ. ઇવન વિયેટનામ કરતા આપણો લેબર કોસ્ટ ઇઝ મચ લોઅર. વિયેટનામ તો બહુ નાની કન્ટ્રી છે કમ્પેર ટુ અવર કન્ટ્રી. વી હેવ યુ આર રાઇટ ઇન સેઇંગ કે આપણે ટ્રેન્ડ લેબર ઇન ધ સેમ થિંગ, લોટ ઓફ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ ઊભી થવી જોઈએ. મે બી કમર્શિયલી ઓર ઇન અ પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં એ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચાલે તો વધારે ફાયદો રહેશે. તો આઈ થિંક these are all important things to think of in future. And hopefully the government is taking proactive stand on this, whatever I understand. So I think our government is proactive. They realize it. Only thing we have to implement it now. Give them proper where at once say clearance very fast at one place in central and state. These are very important coordination which are required. So hopefully we'll be able to do that. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એક આપણે જરૂરી છે ને ઓફકોર્સ સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જીસ પણ આપણે ઘણા બધા આવતા જોયા છે ને એ જ એક ઇફેક્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છે અત્યારના ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટમાં. પણ હજી થોડું આપણે જેમ હેમેન્દ્રભાઈ તમે કહી રહ્યા છો કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં એક સારું આપણે કામકાજ કરવાનું રહેશે. પણ આપણે પહેલાં જેમ વાત કરી રહ્યા હતા કે તમને શું લાગે છે કે કયા સેક્ટર્સ હવે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે જઈ રહ્યા છો? કયા એવા સેક્ટર છે કે તમે બુલિશ છો આગળ જતા?
હમણાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ તો છે જ ડેફિનેટલી, વેધર સ્ટીલ હોય કે સિમેન્ટ હોય કે એલ્યુમિનિયમ હોય, એ સેક્ટર તો ચાલવાના છે. બટ ફાર્માસ્યુટિકલ આપણે વી આર વન ઓફ ધ ગ્રેટ એક્સપોર્ટર ફોર ફાર્માસ્યુટિકલ એન્ડ કેમિકલ્સ, સો એ સેક્ટર બી ચાલશે જ. અને ઘણા એવા સેક્ટર છે જેની અંદર ઇન્ડિયા કેન આગળ વધી શકે. સો સેક્ટર્સમાં પ્રોબ્લેમ નથી. Our problems are different, where I feel that somehow we are not marketing properly, and as you rightly said, આપણે કહ્યું તમે એ કે લોકોને અહીંયા આવતા થોડી મૂંઝવણ થાય છે, એ શું કરવા થાય છે એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવો જોઈએ. અને જલ્દી પરમિશન કેમ આપે અને જલ્દી એ લોકો કેમ કોઈને જોઈન્ટ વેન્ચર કરવા માટે એન્કરેજ કરવા જોઈએ કે આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ ઓલ્સો should try to come forward and do it. હેમેન્દ્રભાઈ, આપણે એક જ્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે એક બીજી સિચ્યુએશન માટે બી મારે તમને પૂછવું છે, વિચ વિલ ઇવેન્ચ્યુઅલી હેપન સમડે. જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન જો અત્યારે નિયર ટર્મમાં સોલ્વ થઈ જાય છે, ચાઇનાની એક્ટિવિટી જો ફરીથી શરૂ થઈ જાય છે, અને આપણે જાણીએ છીએ કે ચાઇના જ્યારે એક્ટિવિટી શરૂ કરશે દે વિલ કમ બેક વિથ ધ વેન્જર્સ, તો આપણે ભારતની પોઝિશન ત્યારે તમે કઈ રીતની જોઈ રહ્યા છો? શું એક ગ્રોથ ટ્રેજેક્ટરીમાં કોઈક ડિફરન્સ પડી શકે છે? આપણે જોયું છે પાસ્ટમાં બી ચાઇના એક વખત મૂવ કરે છે ત્યાં તો ડિક્ટેટરશિપ અને their movement can be faster than what we can take a decision many times. But India is a democratic country, so Indiaમાં લોકોને આવવાનો ઇન્ટરેસ્ટ છે. They have suffered, a lot of industry and companies have suffered in China in recent past. So they definitely are looking for a second place to go, and India is the obvious choice for that. So our focus at the moment, and which I think government is doing, I believe, and it's seen, it is very clearly, we require now bureaucracy and the government political side both combined together can support on this matter so that we can attract large FDIs, and once FDI is attracted, then FPI, foreign portfolio investment, also will come. I am confident of India. I think India will be definitely coming out faster than a lot of other countries. જી સર, ઓન ધેટ નોટ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આ સ્પેશિયલ ડેના જોડાવા બદલ, અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.